فضل ودود نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فضل بتائیے کہ اس وقت آج گلگت میں الیکشن ہے اور 8 بجے سے 7 ہی جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ اور کس جگہ پہ موجود ہیں، کس حلقے میں موجود ہیں آپ؟ جی بالکل، اس وقت میں GBA2 گلگت 2 میں موجود ہوں اور یہاں پہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ صبح 8 بجے سے باقاعدگی سے لوگ آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ رش بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں لوگوں میں بھی کافی جو ہے جوش و خروش پایا جا رہا ہے اپنے پارٹیز کے متعلق۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم عملے کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور خوبصورت طریقے سے اس وقت جو ہے پولنگ اسٹیشن میں پولنگ کا نظام چل رہا ہے۔ فضل بتائیے گا کہ 8 بجے سے 7 ہی پولنگ شروع ہو چکی تھی اور اس وقت ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ صبح کا وقت ہے، کیا ووٹرز پہنچ رہے ہیں پولنگ اسٹیشنز پہ؟ جی بالکل، ووٹرز کی اگر ہم بات کریں وہ اپنے دیے ہوئے وقت پہ 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، اس سے پہلے سے ہی کافی ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی پولنگ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اسی کے ساتھ رش کا بھی جو ہے فلو وہ سٹارٹ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ سیکیورٹی جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس وقت فل پروف کی گئی ہے تمام پولنگ اسٹیشن میں اوور آل گلگت بلتستان میں۔ ٹھیک ہے، یہی بتائیے گا فضل کہ کتنے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو جیسے کہ IG گلگت بلتستان نے کل بتایا کہ 17,000 تک کی نفری تقریباً جو ہے آل اوور گلگت بلتستان میں وہ تعینات کی گئی ہے، جس کے اندر گلگت بلتستان اسکاؤٹس، GB پولیس، FC رینجرز، سندھ پولیس اور پنجاب پولیس بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس وقت گہما گہمی اس وقت جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز پر جاری ہے، اور فضل بتائیے کہ اس وقت جس پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں آپ، بڑی تعداد وہاں پر اس وقت کون وہاں پہنچے ہیں؟ کیا مرد و خواتین دونوں وہاں پر پہنچے ہیں؟ خواتین کی بھی تعداد پہنچ رہی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، جس پولنگ اسٹیشن پہ اس وقت میں موجود ہوں اس کو مخصوص مردوں کے لیے رکھا گیا ہے اور خواتین کے لیے علیحدہ سے جو ہے پولنگ اسٹیشنز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں کہ حلقہ 2 میں اس وقت جو میں موجود ہوں تو یہاں پہ جس پولنگ اسٹیشن کے سامنے میں ہوں یہاں پہ ویسے بھی ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ فضل بتائیے کہ جس پولنگ اسٹیشن پہ آپ موجود ہیں یہاں سے کون کون سی جو پارٹی ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے؟ جی بالکل، جس پولنگ اسٹیشن پہ میں موجود ہوں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI جو کہ آزاد حیثیت سے لڑ رہی ہے، اور دیگر جتنے بھی پارٹیز ہیں آزاد امیدوار اور جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ اس حلقے میں تقریباً ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 55,000 پلس ہے۔ 55,000 پلس ووٹرز کی تعداد ہے۔ ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور فضل ودود گلگت سے GBA2 سے پولنگ اسٹیشن سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور جو مردوں کی تعداد ہے وہ بھی اس وقت پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ فضل ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو پلڑا ہے، یہاں پر آپ کس کا بھاری دیکھ رہے ہیں اور اس عوام کی کیا توقعات ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں یہاں پہ سچویشن کی اوور آل گلگت بلتستان کا اس وقت جو مقابلہ سخت ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ IPP بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اسی کے ساتھ آزاد امیدواروں کی بھی اگر ہم بات کریں وہ بھی ٹرننگ پوائنٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہے جیسے پاکستان مین لینڈ میں ہوتا ہے ویسے بالکل نہیں ہے پارٹیز کی طرف۔ یہاں پہ شخصی ووٹ زیادہ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اگر شخصی ووٹ کی طرف ہم جائیں یا شخصی ووٹ کی ہم بات کریں تو کئی حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نمایاں دکھائی دیتی ہے، اور کئی حلقوں میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور کئی حلقوں میں خواہ کے IPP نیو پارٹی ہے لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پرانے ہیں۔ فضل یہ بھی بتائے گا، ہر شہر کا سلیپنگ شیڈیول مختلف ہوتا ہے جس پر ٹرن آؤٹ بڑھنے کا ہم پریڈکٹ بھی کرتے ہیں، یہاں پر ٹرن آؤٹ بڑھنے کے اوقات کار کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو اگر یہاں پہ بات کی جائے تو جیسے کہ ہم اپنے صحافتی انداز میں کہتے ہیں کہ غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج، تو یہاں پہ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے کہ ہم ٹل لاسٹ مومنٹ تک جب تک آفیشلی کوئی ریکارڈ نہیں آتا، جیسی اپڈیٹس آتی ہیں ویسے ہی ہم غیر سرکاری اور غیر ختمی ریکارڈز پہ جو ہے منحصر کرتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر سے آپ کی بات ہوئی، وہاں پر انتظامات کیسے ہیں؟ آیا بیلٹ پیپرز وغیرہ تمام تر سہولیات پہلے سے ہی وہاں پر پہنچا دی گئی تھی ووٹرز کے آنے سے قبل؟
जी बिल्कुल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मेरी खुद भी मुलाकात हुई और मैं खुद भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद था। का मौसम हो, वहाँ का मौसम कैसा है? क्या ये इलेक्शंस पर असरअंदाज होगा? जी बिल्कुल, आजकल अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता। सुबह के टाइम पे बारिश हो रही होती है, शाम के टाइम पे जो है मौसम साफ होता है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कल बड़ी शदीद बारिश हो रही थी और आज जो है मौसम साफ है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मौसम काफ़ी नॉर्मल है और इसमें मुझे नहीं लगता कि वोटर्स को किसी किस्म की दुश्वारी होगी। अच्छा, हम बीच में ये भी सुन रहे थे कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उसकी वजह से इश्तियाल फैलाने की कोशिश वगैरह की गई। सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? आया वो मामला ठंडा हो गया है अब? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी जो है यहाँ पे इस वक्त फुल प्रूफ की गई है और सबसे अच्छी बात जो इस वक्त नजर आई वोटर्स के अंदर कि वोटर्स भी जो है वो मुनज़्ज़म और पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से पिछले भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी इस तरह की कोई इश्तियाल अंगेजी हमें देखने को नहीं मिली और यही रिवायत उम्मीद है कि इस दफ़ा भी बरकरार हो। अब तक जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, पुरअमन तरीके से वोटर्स अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। फजल, इस बार जो अवाम है उनकी क्या तवक्कुआत हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं जो हुक्मरान हैं उनसे? अगर तवक्कुआत की हम बात करें, यहाँ पे बिजली जो है उसका बड़ा इशू है। जैसे कि इस दफ़ा रिकॉर्ड किया गया है 22 घंटे तक यहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो होती रही है। हालांकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो हब माना जाता है। अगर यहाँ पे हाइड्रो पावर्स या मुख्तलिफ इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ तो यहाँ पे हम बैरून मुल्क को भी जो है वो बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को। तो इसी के साथ अगर हम दीगर मसाइल की बात करें, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ पीने का साफ पानी, सेहत की अगर हम बात करें तो इस तरह के बहुत सारे और मसाइल हैं। लेकिन ये जो मैंने 2-4 मसाइल आपको पहले बताएं, ये टॉप प्रायोरिटी और टॉप लिस्ट पे समझे जाते हैं आवाम के अंदर। फजल हमारे साथ ही रहेगा। फजल, आपकी जानिब आना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो आवाम है, जो जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान है उसकी एक खूबसूरती है, उससे मुताल्लिक भी बहुत जो है वो गुफ्तगू की जाती है कि जो आवाम है उसकी बदौलत उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। सो आवाम के जो पहले मुतालबात थे, जो पहले हुक्मरान थे, उनसे क्या जो तवक्कुआत थी वो नहीं फुलफिल हो सकी। और अब अगर ख़ास तौर पर एजुकेशन से मुताल्लिक वहाँ की बात करें तो वो क्या सिचुएशन है और आवाम का एजुकेशन से मुताल्लिक क्या मुतालबा है? जी बिल्कुल, अगर हम अवाम के मतलब बात करें, यहाँ पे पहले भी जितने गवर्नमेंट्स आ चुके हैं, ये भी कहना गलत है कि किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। अपने दौर मुद्दत में जितने भी गवर्नमेंट आए हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिस्से का काम किया है, क्योंकि अपने मंशूर के तहत वो चलते हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन और उसका इशू था, हेल्थ का इशू था, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाइम पे हुआ। और जब हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इशू था, गवर्नर्स का इशू था, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। यहाँ पे गिजर और एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका इशू था। तो ये सारे जो हैं आगे जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं तमाम उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो, चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ के वोटर्स जो हैं वो इस दफ़ा बहुत होशियार हो चुके हैं, क्योंकि इस दफ़ा ये जो वोटिंग का सिलसिला है या जनरल इलेक्शन हैं ये मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं। चौथी बार ये जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस वजह से अवाम के अंदर भी जो है वो शऊर आता जा रहा है। और इसी के साथ जो है इस दफ़ा मुतालबात भी कुछ मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ पार्टियों से। अगर इक़्तिदार में आते हैं जिन जिन पार्टीज को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और बिजली और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, मैंने पहले भी बताया, कि रखा हुआ है। फजल, यहाँ पर जो अब तक वोटर्स आए, क्या आपने वोटर्स से बात करने की कोशिश की? आया अब तक जो आने वाले वोटर्स हैं वो किस जमात को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि कौन सी जमात को जो है सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिसके पास भी हम जाते हैं, जिससे भी हमारी मुलाकात होती है, या तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकलता है या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का निकलता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वहाँ पे जो है इशू आ रहा है ये जानने में कि कौन किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो बहुत शुक्रिया फजल वदूद, हमें गिलगित से अपडेट करते। शमसुर रहमान चिलास में मौजूद थे। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 8 बजते साथ ही अमला भी पहुंच गया था और वोट भी कास्ट के जाने का अमल शुरू है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमें अपडेट करते। दोनों का बहुत शुक्रिया।